ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. کی طرف سے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے اور یہ کمیٹی ہم نے انتہائی چھوٹے پیمانے پہ اس وقت شروع کی ہے. اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا شیرشاہ کے تاجروں کو فائدے کیا ہوں گے اور یہ ہم نے کس مقصد کے لیے بنائی ہے اور کس مقصد پہ ہم اس کو رواں رکھیں گے اور اس کو جاری رکھیں گے. بیٹھے ہوئے مہمانوں میں ہمارے اردو اسپیک بھائی بھی ہیں, دوسرے زبانوں کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پشتو بھائی بھی ہیں. سب سے پہلے میں انشاءاللہ تعالی آج اس پروگرام کامیاب پروگرام پر مبارکباد سب کو پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے 24 رکنی کمیٹی کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مختصر سے ٹائم میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہماری یہ کمیٹی غیر سیاسی اور غیر ذیلی اور خیلی سے بناتا رہی ہے. تمام جماعتوں کے اس میں لوگ ہیں, تمام تنظیموں کے اس میں لوگ ہیں. ہم نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ اس کمیٹی کا مقصد غیر سیاسی ہے اور غیر ذیلی اور خیلی سے ہٹ کر ہے, کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ تاجر برادری کے لیے ایک نیک اور اچھا اور کامیابی کا پیغام ہے. تو لہذا سیاسی مبصرین کو ہم نے جو زحمت دی ہے, کچھ لوگ آ چکے ہیں, کچھ راستے میں ہیں, کچھ جو ہے نا آنے والے ہیں. میں پروگرام کے آغاز میں جو لوگ بیٹھے ہیں ہمارے مہمان, ان سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بلانے کا مقصد ہماری کمیٹی کا یہ ہے کہ ہم سب شیرشاہ کا ایک حصہ ہے اور ہم نے یہ کمیٹی شیرشاہ کی بنیاد پہ شروع کی ہے. انشاءاللہ العزیز ہمارے کے آگے کے عزائم یہ ہیں کہ آنے والے وقت میں بہت جلد ہمارے ساتھ اردو اسپیک بھی ہوں گے, پنجابی بھی ہوں گے, ہزاروال بھی ہوں گے اور یہاں پہ رہنے والے جتنے بھی زبانوں کے لوگ ہیں جو تاجر لوگ ہیں, جس میں کباڑی ہے, لونڈے والے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ جو کباڑی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جو دوسرے مختلف شعبوں کے تاجر ہیں وہ سب کے سب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارا اگلا عزم یہی ہوگا. اور آج ہم نے یہ کمیٹی کیوں بنائی ہے اس کا تفصیل آپ کو ہمارے جو صدر ہے محمد رحیم یہ آپ کو واضح کریں گے. اس کمیٹی بنانے کا مقصد یا آپ لوگوں کو یہاں پر بلانے کا کیا مقصد ہے, ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں, خاص طور پر سیاسی جو ہمارے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ہم لوگوں کو ان کو بلانے کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ غیر سیاسی کمیٹی جس میں تمام قومیں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں شامل ہوگی, ان سے ہمارا گزارش یہ ہے کہ جہاں پر ہمیں ضرورت پڑی ان لوگوں کی, اس وقت اسٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں, جماعت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب گروپ کے رہنما بھی ہیں اور سنی تحریک کے رہنما بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے رہنما بھی ہیں, پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے رہنما بھی ہیں, ANP پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور مختلف تنظیموں کے رہنما یہ اسٹیٹ پہ بیٹھے ہیں. ان سب کو بلانے کا مقصد, ایک پلیٹ پر بٹھانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں بھائی بندی کی اس پہ شیرشاہ کے لیے ان میں سے اگر کسی کی بھی ضرورت ہمیں پڑے, جائز ضرورت, ناجائز نہیں, تو یہ ہمارا ساتھ ہے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو ان کو بلانے کا مقصد ہی یہی ہے. ان کی ضرورت پڑنے پہ انشاءاللہ تعالی خاص طور پر یہ ہمارا شیرشاہ کا جو ضلع ہے, ضلعی رہنماؤں کو بھی ہم نے بلایا اور یہاں کے لوگوں کو بھی بلایا
कोशिश हमने ये की है कि यहाँ इस शेरशाह जिला में जितने भी रहनुमाएं, जितनी भी पार्टियां हैं, उन सबको इसलिए बुलवाए कि हम ताजरों के साथ इनका ताउन जारी रहे। हमारी जो मुश्किलात हो, जो जिससे हल हो सके, हमारे लिए सब बराबर है। ये पहले भी मैंने अर्ज किया कि ये एक गैर सियासी कमेटी है। कमेटी सियासी लोग हैं इनमें, लेकिन ये गैर सियासी कमेटी है। जिसकी जरूरत जहां पड़ेगी, मैं एज ए चेयरमैन साद मलूक भाई और सदर अब्दुल रहीम, इसके अलावा 24 कमेटी में हमारे मेंबरान मोहम्मद रजा, अजीज मामा, सबूर आगा, हजरत अली, रहीमुद्दीन खान और जकरिया खान, करीम, अब्दुल कहार खान, वसीम खान, जहांगीर खान, अब्दुल रऊफ खान, सलीम आगा, इसके अलावा 24 के नाम यहाँ पे नहीं आ सकते थे। उन लोगों को भी जो है ना, ये मेहमानों को वेलकम करने के लिए सदर साहब, इन लोगों को नाम इसमें नहीं आ रहे थे, तो जगह नहीं थी जिसका मैं नाम ले सकूं। सब के सब जितने भी मेंबरान हैं, हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब का ये एक फलसफा है, हम सब की ये सोच है कि हम ताजर बिरादरी के लिए आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। ताजर बिरादरी के लिए इन लोगों का, खास तौर पर इन सियासी लोगों का हमारे साथ ताउन जारी रहे। हम इनके साथ ताउन करेंगे, ये हमारे साथ ताउन जारी रखें। ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया है। इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम कोशिश ये करेंगे कि अल्लाह पाक हमें कामयाबी की तरफ ले जाए। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में तमाम कौमों के लोग होंगे। वो एक बड़ा प्रोग्राम होगा, वो छोटा प्रोग्राम नहीं होगा। ये शुरुआत है। और इसके बाद कुछ लोग अभी आए हैं। पहले भी मैंने एक तकरीर की थी, उसमें ये कहा था जो हमारे मेंबरान हैं, जो शेरशाह के ताजरान हैं, प्रोग्राम अगर खत्म हो जाए, खाना खाने के बाद वो लोग बैठे रहे। इस प्रोग्राम के मुतालिक जो ताजरान है, जिनकी हमने कमेटी बनाई है, उनके लिए फायदे क्या हैं, उनके लिए हमारा मकसद क्या है, सियासी या जो हमारे भाई यहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदारान, इनको हम अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। लेकिन इसके अलावा हम अपनी कमेटी के बुनियाद पर इन ताजरों के साथ, इन ताजरों को क्या फायदे पहुंचा सकते हैं, वो हमने एक शेड्यूल बनाया। खाना खाने के बाद आप लोग, ये शेरशाह के लोग जो मेहमान हैं वो चले जाएंगे, जो शेरशाह के लोग हैं वो बैठे रहेंगे। उसमें फिर हम आपको पूरी तफसील बता देंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इनको फायदा किस तरह से पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें कौन कौन सी चीजें जिससे इनको फायदा पहुंचे, वो फिर इंशाल्लाह आखिर में तकरीर में आपको बताऊंगा। इस वक्त हमारे मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। माशाल्लाह आ रहे हैं और बहुत सारे आ चुके हैं। जो आ चुके हैं उनमें तकरीबन जमात उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, इन तमाम के जो है ना रहनुमा इस वक्त आ चुके हैं। मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि मुझे नाम फर्दन याद नहीं है। मैं सबका बहुत मशहूर हूँ कि वो लोग आए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। तो जो जिला मेंबरान हैं, उनसे गुजारिश है कि वो आ जाए, यहाँ पे कुर्सियों में बैठे। अगर कोई है जो आपको इशारा कर रहे हैं, आप आ जाएं, आप दोस्त हैं हमारे, आ जाएं। अच्छा, यूसी के जिम्मेदार है, हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल कदर है और इंशाल्लाह इनका ताउन हमारे साथ जारी रहेगा। तो प्रोग्राम का हम लोग आगाज कर चुके हैं। मैं चेयरमैन, सबसे आखिर में मेरी तकरीर थी, लेकिन शुरुआत इसलिए की कि कुछ बातें इन लोगों को समझा सकूं, बता सकूं। बाकी इन सियासी लोगों को बोलना या इनसे क्या करना है, इनसे कौन सा काम लेना है, जायज काम, नाजायज नहीं, उसके बारे में मैं अपने सदर साहब से फिर कहूंगा, मोहम्मद रहीम, ये आपको पूरी वजाहत कर देंगे। कुछ लोग और आ जाएंगे, जब वो पूरे हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो हम अपना मकसद जो है इन सियासी लोगों के सामने रख देंगे कि आपका हमारे साथ ये ताउन होना चाहिए। हमें शेरशाह की सतह पे क्या मुश्किलात है, हमारी ताजर लोगों को क्या परेशानी है, हम लोग किन परेशानियों से दो चार है, आप लोगों का कौन सा ताउन हमारे साथ होना चाहिए,
اس بارے میں ان لوگوں کو زحمت دی ہے، اور انشاءاللہ یہ شرشہ ان کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، اور ہمارا آنے والے جو پروگرام ہیں وہ انشاءاللہ اس سے بھی بڑے ہوں گے۔ ہمارے عزائم بہت ہی مضبوط ہے، اللہ پاک قائم و دائم رکھے۔ ہماری جو 24 رکن کمیٹی ہے ان کے حوصلے بہت بلند ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس پروگرام کو ہم آخر میں وہاں تک لے کے جائیں گے کہ پورا شرشہ اور شرشہ میں رہنے والے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے یہ آواز آل شرشہ تاجر برادری کے نام پہ یہ کمیٹی بنائی ہے، اور اس کمیٹی میں سیاسی غیر سیاسی سب لوگ اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بعد میں ہم پروگرام اس میں شیڈول دیں گے، ان لوگوں کو بلوائیں گے، ان کو دعوت دیں گے۔ فی الحال ہم چھوٹے پیمانے پہ اس کو اسٹارٹ کر کے پروردگار ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ میں پھر سب سے آخر میں پھر آپ لوگوں سے تقریر کروں گا، اور ابھی میں دھیرے دھیرے یہ جو سیاسی ہمارے مبصرین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو زحمت دوں گا کہ دھیرے دھیرے ایک ایک کا نام لیا جائے گا، وہ ان کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور اپنے اس کا اظہار کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے صدر محمد رحیم کو دعوت دوں گا کہ وہ ان کو اپنے مقصد بتائیں کہ اس کے اوپر، اس ایشو کے اوپر پھر وہ لوگ بات کریں گے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا تعاون کرنا چاہیے، یہ لوگ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ پروگرام بنانے کا مقصد کیا ہے، ہمیں بلانے کا مقصد کیا ہے۔ محمد رحیم جو ہمارے صدر ہیں، اصول تو یہ ہے کہ پہلے یہ کہا جاتا ہے، پھر لوگ بولتے ہیں چیئرمین آخر میں بولتا ہے، لیکن یہاں پہ ہمارا محلے والا حساب ہے، بھائی بندی والا حساب ہے۔ جیسے کہ میں چیئرمین ہو گیا تو خدا نہ خواستہ میں اوپر سے آیا ہوں، میں ایک عام تاجر ہوں۔ اسی طرح جس طرح ہمارے دوسرے بھائی ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے چیئرمین شپ کے لیے ٹاکا، بنایا، بہت محنت سماج کی، تو اس کے بعد میں نے کہا ٹھیک ہے 100 بسم اللہ، اگر آپ لوگوں کا یہی جذبہ ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو جزاک اللہ۔ میں آخر میں پھر تقریر لاسٹ میں کروں گا۔ ابھی میں اپنے صدر عبد الرحیم کو میں اپنا تقریر آغاز کے شروع اس شعر سے کرتا ہوں: یہ سر کسی کے سامنے جھک جائے میرا، یہ مجھے منظور نہیں۔ آپ پڑے وقت تو محتاج سہی پر مجبور نہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے ورکر تاجر برادری کے جنہوں نے محنت اور آقا حسن سے یہ خوبصورت پروگرام اس پنڈال میں سج گیا، اپنے جوانوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 2-4 دنوں کی محنت سے اس پروگرام کو بڑی خوبصورت رنگ دیا۔ اور اس کے بعد میں اپنے اسٹیج پہ بیٹھے تمام سیاسی رہنما، پاکستان مسلم لیگ نون کی داؤد پٹھان کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ اس پنڈال میں شریک ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درانے صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پنڈال میں شریک ہے، اسٹیج پہ بیٹھے ہیں۔ اور دوسرے رہنما، تاجر رہنما حاجی محمد رمضان کاکڑ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پنڈال میں مشروع شریک ہے۔ اور ANP کی سابقہ صدر سائیں حاجی علاؤدین صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو اس نے شریک ہو کے بہت خوبصورت رنگ دیا۔ اور تاجر کراچی ہوٹل جشن کی سعداللہ خان کاکڑ کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پشتونخوا میں کے رہنما وزیر سعود کی معاون سیکرٹری عامر کاکڑ اور نواب صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہے۔ سنیر رہنما صافی رہنما شہزاد بٹ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ سابقہ ناظم کیسر بٹ کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ پنڈال میں شریک ہے۔ اور جماعت علماء اسلام کے قاری صاحب زیم اللہ عثمان صاحب کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس پنڈال میں شریک ہے۔ اور سابقہ اہل سنت کے رہنما مفتی حبیب الرحمان کی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سارے ساتھیوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہیں۔ اور یہ آنے والے مہمانوں کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس تقریب میں ابھی آئے اور شریک ہیں۔ اور حاجی عبدالنافع گڈرس ٹرانسپورٹ کے حوالے سے اور ان کے ساتھیوں کی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے پہنچے
इस प्रोग्राम में शरीक हो के भाईजान हमारी मकसद और गरज हम किस वजह से हमें जरूरत क्या पड़ी, हम क्यों ताजर शेरशाह के ताजर माशाल्लाह कराची में हमारे से बड़े बड़े ताजर हैं, हमारे से बड़े बड़े ताजर यूनैन है, ताजर रहनुमा है मौजूद है, और हमें क्या जरूरत पड़ी शेरशाह में ताजरों की इस प्लेटफार्म के लिए रही। हमारी शेरशाह के मुख्तलिफ मसाइल, उस मसाइल की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। नंबर 1, शेरशाह की ताजर रहनुमा एक तो ये 2 साल में कोरोना का जो सिलसिला चला वो तो पूरी दुनिया में चली, और खुसूसन पाकिस्तान में हमारी कराची में कुछ ज्यादा ही चली। पाकिस्तान में दूसरे शहरों से यहाँ कुछ ज्यादा ही ये सिलसिला जारी रहा, और वो तो चलो दूसरों के बराबर सही। ताजर रहनुमा जो था उनके कारोबार बंद हुई कोरोना में, उनके देखिए हमारी ताजर बरादरी में हमारे साथ पापड़ बेचने वाले से लेकर कंटेनर बेचने तक हमारे साथ इसमें। वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन ख़बीर वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमून करजुलिन वाहिदिन इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ अहलियान इलाक़ा, मेहमानान गरामी और आल शेरशाह ताजर बिरादरी के ज़िम्मेदारान, सबसे पहले तो मैं इस बिरादरी जो कि आल शेरशाह ताजर बिरादरी के उन्वान से मैदान अमल में उतरी है, तमाम सियासी जमातों, मुख्तलिफ तबक़ात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को उन्होंने यहाँ जमा किया। इस बात पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने अपना हिस्सा उस अमल में डाला कि इंसान को अपने मसाइल के हल के लिए हर वक्त और हम जिहद कोशिश करनी चाहिए। मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू, कि ए लोगों, हमने तुम में से मर्दों और औरतों को पैदा किया और उनमें मुख्तलिफ कौमें बनाई, मुख्तलिफ खानदान बनाए, मुख्तलिफ कबीले बनाए, लितआरफ़ू, ताकि एक दूसरे को पहचान सके, फर्क हो सके। लेकिन आगे शर्त लगा दी कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि तुम्हारे नजदीक जिसे फौकियत हासिल है तो वो किसी कौमियत की बुनियाद पे नहीं है, जबान की बुनियाद पे नहीं है, किसी सियासी या मजहबी पहचान की बुनियाद पे नहीं है, बल्कि वो तक़वा की बुनियाद पे। एक पहलू तो ये बयान किया। अब यहां पर हम जमा हैं, यहां इनकलाबी साहब ने बड़े इनकलाबी अंदाज में इनकलाबी बातें की। मैं
میرے خیال میں اس مجلس میں جتنے حضرات جمع ہیں عمر اور تجربے کے اعتبار سے شاید سب سے چھوٹا ہوں، لیکن جس گھرانے میں آنکھ کھولی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ مسائل سے نبرد آزما ہونے کا موقع ملا، تو جن مسائل کا انہوں نے ذکر کیا، یہاں پر جتنے شہری جو شیرشاہ کے باسی ہیں ان سب کو ان مسائل سے تکلیف ہے۔ ہر شخص کے گھر کے سامنے دریائے دجلہ اور فرات بہہ رہا ہے، سڑکیں موہنجو دڑو کے حوالے سے 31 سال کا تجربہ شاید کسی اور کا نہ ہوگا اس محفل میں۔ تو میں نے رحیم انقلابی بھائی ہمارے دوست ہیں، یہ ہمیشہ جب بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں یہ سر فہرست ہوتے ہیں۔ دیکھیں شیرشاہ کالونی کی آبادی تقریباً اس وقت 4-4.5 لاکھ کی آبادی ہے۔ شیرشاہ کالونی کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو رہائشی، تجارتی اور صنعتی علاقہ ہے، اور اس کی لیز بھی اسی بنیاد پہ ہے، اور اس کی لیز بھی الحمدللہ سارا سروے ہو چکا ہے، لیکن اب تک وہ بھی ایک رونا الگ ہے۔ اب وقت کی قلت ہے، ورنہ میں اس پر بھی بات کرتا۔ پانی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جب تک آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ میرے گھر میں پانی آ جائے، میرے پڑوسی، ساتھ والے پڑوسی کو پانی ملے نہ ملے وہ بھاڑ میں جائے، تب تک آپ کو پانی نہیں ملے گا۔ جب تک آپ کی یہ سوچ ہوگی کہ میں اپنے گھر کا کچرا اٹھا کر ساتھ والے کے گھر کے سامنے ڈال دوں یا میں گلی کے گٹر میں چپ چاپ جا کے ڈال دوں، تب تک آپ کے سیوریج کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور خستہ حال سڑک کا، تبھی اسی طرح سڑکوں کی بنیاد ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ان 31 سالوں میں شیرشاہ کے مسائل کیا ہیں، شیرشاہ کے مسائل کا ادراک، ان کا حل کیا ہے، اس حوالے سے الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس مسائل کا ادراک اور ان کے حل کا جتنی سمجھ بوجھ ہمیں ہے وہ شاید ہی کم لوگوں کو ہو۔ پہلے جن لوگوں کو تھی وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ ہمارے بزرگ تھے۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہوگی۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یہ رحیم انقلابی کو یاد ہے کہ جب گینگوار کا دور تھا تو یہاں پر جو آپ کے لنڈا بازار والے ہیں ان کی انجمن بنی، اور جب ان کی انجمن بنی، نئی انجمن بنی تھی، تو اسی وقت ایک واقعہ ہوا جس میں ان کے کچھ لوگ شہید بھی ہوئے، اور الحمدللہ جب ان لوگوں نے ہمیں پکارا، رحیم آپ کو یاد ہے، تو ہم وہاں جا کر لیاری ندی میں اس لنڈا بازار کے اندر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ اس وقت جب گینگوار کے خلاف بات کرنا بہت بڑی بات تھی، ہم تمام لوگ ساتھی ہم اکٹھے ہوئے، ہم وہاں جا کے کھڑے ہوئے۔ شیرشاہ کباڑی بازار کی جو انجمن ہے وہ ایشیا کا سب سے بڑا کباڑی بازار ہے اور سب سے بڑی انجمن ہے۔ جب ان کا مسئلہ ہوا اس دور میں بھی، جب آپ کو یاد ہے کہ شیرشاہ کباڑی بازار میں ایک بہت بڑا قتل عام ہوا تھا، اس کے بعد ابھی جب آپ کا سیوریج کا مسئلہ بارشوں میں ہوا، پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں، تو زاہد ملک کے ساتھ الحمدللہ ہم وہاں کھڑے تھے۔ یہ ایک گیپ تھا، رحیم انقلابی نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے سابق ناظم بیٹھے ہیں کیسر بٹ صاحب، کہ ان کے والد صاحب جب کونسلر تھے اس علاقے سے، تو اس زمانے میں شیرشاہ میں لومز کی بہت بڑی انڈسٹری تھی، یعنی مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی 3-4 ہزار لوموں کے کارخانے تھے۔ تو انہوں نے لوم والوں نے ایک یونین بنا لی، اور وہ ایسی یونین تھی کہ اس کے 1000 ممبرز تھے، اور اس یونین نے بڑا کام کیا اس علاقے میں۔ اچھا اس کے بعد وہ پھر لوم انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ تو اب یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ شیرشاہ کے حوالے سے، شیرشاہ کی تاجر برادری کے حوالے سے کوئی نمائندہ تنظیم موجود نہیں تھی، آپ نے یہ اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ مسائل کی بات، تو یہ تو مسائل چلتے رہتے ہیں، لیکن مایوسی بھی گناہ ہے، ہم نے اپنی کوششوں کو جاری رکھنا ہے۔ میں سردار صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میری اپنی بساط کے مطابق جس طرح عظیم اللہ نے کہا کہ جو بھی خدمت ہوگی شیرشاہ کے لیے کام کرنا، شیرشاہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے کہ ہم شیرشاہ کی ویلفیئر کے لیے کچھ کر سکیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ سائٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین نے اور کراچی چیمبر آف کامرس نے ایک پریس کانفرنس بلائی، یا سائٹ ایسوسی ایشن کے دفتر میں آپ نے دیکھا ہوگا،
تو میں نے وہاں پریس کانفرنس کے دوران باتوں باتوں میں یہ روڈ کا مسئلہ اٹھا دیا، ہم یہی کر سکتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہے، وہ جو 16 کام منظور ہوئے ہیں اس میں یہ کام بھی ہے، اور اس میں ہمیں 1.5 بلین ملا ہے، اور باقی ہم نے 2 بلین مزید سی ایم سے مانگا ہے. تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے جہاں جہاں ہمارا ہاتھ پڑے گا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم آپ پہ نیک خواہشات رکھتے ہیں. اور آپ سب لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں ابتدا جو ہے اپنے آپ سے کرنی ہوگی. بہت شکریہ. یہ تھا سینئر صحافی محترم شہزاد بٹ صاحب. اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں تاجر رہنما حاجی محمد رمضان کاکڑ صاحب کو کہ وہ آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. حاجی محمد رمضان کاکڑ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آل کراچی تاجر کی طرف سے شیرشاہ کے تاجروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے شیرشاہ کے حوالے سے. میں ساتھ ملوک خان کریم صاحب کو اور انقلابی صاحب کو اور ان کے 24 رکنی کمیٹی جو ہے ان کو اور اس کامیاب پروگرام بنانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور تمام اکابرین سے اسٹیٹ پر بیٹھے ہوئے میرے تمام دوست ساتھی سیاسی ورکر سیاسی رہنما آپ سب کی اجازت سے میں تاجر کی حیثیت سے اور میرا تعلق بھی ایک سیاسی پارٹی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. یہاں میرے دوست بیٹھا ہوا ہے، میں ایک ادنا سا کارکن ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا. میرا دوست بیٹھا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یو سی کا صدر ہوگا. آپ لوگوں نے نام لیا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنی یو سی کے صدر سے نام بھی پوچھا. میں نے بولا ہماری سالگرہ کا یو سی کا صدر کا نام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، تاکہ میں ان سے بات کر سکوں اور ان کو بھی بلا سکوں. تو یہ شکر ہے الحمدللہ کہ وہ آئے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے. ابھی کچھ دیر میں وہ آپ سے بھی خطاب کریں گے. قاری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہے. قاری عثمان صاحب کی پریزنٹ ہوگی میرے خیال سے، میں تو کچھ واقف نہیں ہوں. بٹ صاحب بیٹھے ہوئے جو ان کے صحافی ہیں، ان کو سکھانا یا ان کو بولنا یا آپ کو بولنا یہ میرے لیے میرے خیال سے ایک عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ یہاں سب باشعور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سب وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں. جو حالات ان کے اوپر آ رہے ہیں ان حالات سے یہ لوگ گزرے ہوئے ہیں. تو ساتھ ملوک خان کریم انقلابی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. تاجر برادری میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ نے جس مسائل کی نشاندہی کی ہے یقیناً یہ عوام کی مفاد میں ہے، اس شیرشاہ کی خاطر اور مفاد میں ہے. یہ مسائل تو میرے خیال سے سیاسی پارٹی نے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن بر وقت آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جو سیاسی پارٹی کو کرنا چاہیے تھا، یا اس سے پہلے جو یہاں کی یو سی چیئرمین ناظم منتخب ہوئے تھے یہ ان کا کام تھا کہ یہ مسائل حل کرتے. جیسے سیوریج کا مسئلہ آپ نے لکھا ہے، پانی کا مسئلہ آپ نے لکھا ہے، اسی طریقے سے روڈ کا مسئلہ آپ نے لکھا ہے. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں، مسائل کا شکار ہیں. تو ساتھیوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے اپیل کرتا ہوں تاجر کی حیثیت سے، میں بھی ایک چھوٹا سا تاجر ہوں. تاجر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی قوت ہے پوری ملک میں. 20 تاریخ کو ہماری کنونشن ہے شہر فیصل پر، آل پاکستان تاجر ایسوسیشن کا ہماری کنونشن ہو رہی ہے. میں تو سب سے پہلے آپ کے جو ذمہ داران ہیں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کنونشن میں ہمارے ساتھ آپ شرکت کریں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تاجر برادری وہ طاقت رکھتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے تو سیاسی پارٹی کو بھی ساتھ میں ملایا اور علماء کرام کو بھی ساتھ میں ملایا. تو یہ آپ کی بڑی کامیابی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، تجویز دے رہا ہوں کہ تاجر برادری اور سیاسی پارٹی کو ایک شیرشاہ کے سطح پر
एक आल एक्शन कमेटी के नाम से बनाया जाए और उस मसाइल को उजागर किया जाए ताकि लोग उस पर आपकी तरफ मतवज्जो हो सके। जिस तरीके से जैद भट्ट साहब ने भी कहा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरशाह के वाले से बात की थी, तो भाई मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूं कि आपका ये जो रोड है, मेन रोड, ये तो मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रोड का मसला, इनका टेंडर भी आ चुका है और ये टेंडर भी हो चुका है, हम करीब इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके दरमियान बोलने का मौका दिया। मैं जो कुछ कहना चाह रहा था, और मेरे ख्याल में अब मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं कहने के लिए, क्योंकि मेरे सीनियर जो आल कराची ताजे बिरादरी के और हमारी पार्टी से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने सब कुछ कह दिया है। और कुछ शहजाद भट्ट साहब जो हमारे साफ़ी हैं, हमारे समाजी रहनुमा हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया है। और उसके अलावा जो हमारे उस्ताद मोहतरम और हमारे काबिल एहतराम कारी उस्मान साहब के साहबजादे ने जो स्पीच की है, जो बताया, मेरे ख्याल में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कपड़े झाड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने कपड़े झाड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये मामला वाकई ही बहुत देरीना मसला है, बहुत पुराना मसला है। दो मसले जो है, दो मसले सिर्फ मैं उस पर बात करना चाहूँगा। दो मसले ऐसे हैं कि जो मेरे दौर में या शबीर खान साहब के दौर में जो साबका नाज़िम रह चुके हैं, उनके हमारे दौर में दो मसले नहीं थे। एक ये कि पानी का मसला नहीं था, आपने कभी देखा नहीं होगा कि मेरे दौर में पानी बिकता था या सुजुकियों पे जाता था, ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरा, सीवेज का निज़ाम जो था वो बिल्कुल ठीक था। बाकी काम जो है, सड़कें या जो भी मामला थे, वो बिल्कुल पुराने समझ लें 25 से 26 से 27 या 30 साल पुराने मसाइल हैं। तो उससे पहले मेरे वालिद मरहूम साहब ने बहुत कोशिश की, हाजी मजीद साहब मरहूम ने बहुत कोशिश की, शेरशाह तक पानी पहुँचाया। जो भी मामला आज हम जो पानी पी रहे हैं, या जितना भी पी रहे हैं, या जितने इलाके वाले जो पानी पी रहे हैं, वो अल्लाह और रसूल के बाद हाजी लतीफ़ भट्ट साहब की मेहनत की वजह से और हाजी मजीद मरहूम साहब की मेहनत की वजह से पी रहे। वरना हम लोगों के, मैं भी नाज़िम रह चुका हूँ, हमारे में भी काबिलियत नहीं थी जो उन लोगों में थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं जिस मुकाम पर हूँ, या जो इन्होंने फरमाया और बिल्कुल सही बातें की है, हम सबको इन ताजिर बिरादरी वालों का साथ देना चाहिए, चाहे उसमें सियासी पार्टी के लोग हों या गैर सियासी पार्टी के लोग हों, या कोई भी मशरूल इलाके के कोई भी समाजी NGO से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी हवाले से, क्योंकि हमारा इलाका है, हम सब यहीं से पैदा बड़े हुए और सब ने इज्जत यहीं से कमाई, सब ने पैसा यहीं से कमाया। जब सब ने इज्जत यहीं से कमाई, पैसा यहीं से कमाया और कमा रहे, तो फिर इसका मतलब ये कि हम इनके साथ ना दें तो ये हमारी ना अहली या हमारी गफलत का नतीजा हो सकता है। हमारा फर्ज बनता है एज ए शेरशाह की अवाम, एज ए शेरशाह के जिम्मेदारान, हमारा ये फर्ज बनता है कि इस ताजिर बिरादरी के हाथ मजबूत किए जाएं, ताकि इनकी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को मिलाया जाए और इनकी आवाज बनकर आगे तक पहुंचाई जाए। और बाकी जो कराची इत्तेहाद के हमारे जो सदर हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कर दी हैं। और मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जो आसिफ खान साहब हैं, वो यौम तासीस जो हो रहा है पेशावर में, उसकी वजह से वो नहीं आ सके, वरना वो इस वक्त हमारी इस प्रोग्राम में ज़रूर मौजूद होते, वो आपको पूरा बता देते। बाकी जो बता रहा था वो आसिफ खान ने, वो हमारे कराची इत्तेहाद के, कराची के सदर ने बता दिया है। और इंशाल्लाह बाकी शेरशाह की आवाम से मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि इस इत्तेहाद का आज की ये नशिस्त आल शेरशाह ताजिर बरादरी की तरफ से मुनाकिद की गई है। मैं तो सुनने की गर्ज से हाजिर हुआ था, उन्होंने कुछ कहने का मौका इनायत फरमाया। मार्केट में मशहूर हूँ आल शेरशाह ताजिर बरादरी का, तो उन्होंने हमें कुछ कहने का मौका दिया। सामीन मोहतरम,
आप हजरात जानते होंगे, तारुफ है हमारा, और यही शेरशाह के अंदर हमारी पैदाइश है, और यही हम जवान हुए, बूढ़े भी हो गए। शिजात भट्ट जो है, ये भट्ट साहब जो मेरे साथ अभी आपसे पहले खिताब कर रहे थे, हम दोनों प्राइमरी एक साथ पढ़े हम लोगों ने। तो मेरा दोस्त भी यहाँ मौजूद है आपके सामने। तो बात यह है कि सारी गुफ्तगू हो गई, असल जो मकसद जो चालक बरादरी का है वो हमने देखा, उस पर बात करनी। बाकी तो इलाके की ये सिलसिला। वाजिब एहतराम चेयरमैन है अल ताजरान शेरशाह बरादरी साद मलूक साहब और सदर मेरे भाई रहीम खान इनकलाबी साहब और इस तंजीम के जो दीगर अहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं और यहाँ आए हुए ताजर बरादरी है और स्टेट पे बैठे तमाम तंजीमों के, तमाम पार्टियों के इंतहाई खूबसूरत लोग जो तशरीफ फरमा है, मेरी तरफ से इन सबको अस्सलाम वालेकुम। बात ताजर बरादरी के मसाइल पर, ताजर बरादरी जो बेयार और मददगार है, इस इशू पर बात भी हो रही है। और शेरशाह जो कराची का कदीम तरीन आबादी है, अभी मौलाना साहब ने कहा कि मेरे वालिद साहब ने 45 साल शेरशाह के इस इलाके में दिए, 45 साल से ये यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अलावा एक भट्ट साहब साफी साहब ने कहा, साहब चेयरमैन साहब ने कहा, दीगर वो जमीयत उलमा वाले हमारे उलमा इकराम ने कहा, लोगों ने कहा कि हमारी पैदाइश यहाँ की है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी उम्र 65-55 साल है। तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कराची में शेरशाह कदीम तरीन आबादी है। कराची की आबादियों में शेरशाह कदीम तरीन आबादी है। तो फिर रोना इस बात पे आता है कि यहाँ पर ये मसाइल क्यों है। यकीनन अगर मैं फोरंगी टाउन से आया हूँ तो शेरशाह में मेरा आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये सुपर जनरल गोदाम में मेरे भाई के चाहिए 2-4, तो मैं आता हूँ। यकीन जाने कि यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। शेरशाह की ये मेन सड़क, मेन रोड, जिसपे अरबों रुपए का कारोबार होता है, खरबों रुपए का कारोबार होता है, इसी शेरशाह से हुकूमत को अरबों रुपए टैक्स के मद में मिलते हैं। मगर अफसोस कि हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। रही बात पानी की, पानी का भी यही सूरत हाल है। तो ये शेरशाह मसाइल में क्यों उलझा हुआ है, शेरशाह में इतने मसाइल क्यों है, इसका वजह हम तंजीमों में तकसीम है, हम पार्टियों में तकसीम है। आज जो ताजर बिरादरी ने ये इक़दाम किया है, तमाम इसी प्लेटफॉर्म से तमाम तंजीमों के नुमाइंदों को बुलाया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। और हमें आप सब लोगों को ऐड करना चाहिए कि हम शेरशाह के लिए एक है, शेरशाह के वासियों के लिए, उनको जो मसाइल दरपेश है उनके लिए हम एक है। आप सब ने ये तय करना है कि हमने हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाना है, हमने हर मोड़ पे आवाज उठाना है। तो फिर इंशाल्लाह देखिए आपके मसाइल हल होते या नहीं होते। रही बात ताजरों की, मैं यकीनन, मुझे पता है, मैं भी कराची का फर्जंद हूँ, कराची में ही पैदा हुआ हूँ। मुझे पता है कि ताजर तो तमाम कराची के ताजरों ने इंतहाई मुश्किल हालात में वक्त गुजारे, मगर बाखुदा पिछले दौर में, दहशतगर्दी के दौर में, गुंडागर्दी के दौर में शेरशाह के ताजरों ने जिस मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिस मुश्किलात से इन्होंने वक्त गुजारा, वो हमें भी पता है। हर रोज इनके पास पत्ते की पर्ची आती थी, हर रोज इनको लूटते थे, हर रोज इनके पास दिन ब दिन, रोज बरोज इनको मौत के साए के नीचे वक्त गुजारना पड़ता था। हमें पता है कि ये बेचारे लियारी गैंगवार से गैर महफूज थे। दीगर जो तंजीमें हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उन्होंने भी इनको नहीं बख्शा, इन्होंने बत्ते भी लिए इनसे, इनके जाने भी गई। काफी जो मेरे भाई ने कहा कि शेरशाह के कुछ ताजर लंडा बाजार के जो शहीद हुए, यकीन जाने कराची रोशनियों का शहर हम बनाएगा। हमने सबसे पहला
पत्ता खत्म किया। आज मैं इस स्टेज पर मैं आप लोगों का वादा करूंगा कि अगर एक टका किसने पत्ता किसने लिया या कोई आया तो इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का जाला उसी को हाथ काटेगा अल्लाह का हुक्म से इंशाल्लाह ताला। ये मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। जहां तक गली का सीवरेज का मसला है और ताजर बिरादरियों का जो मसला है वो हमारा यूसी का जो जिम्मेदार है वो आप लोगों का आवाज काम उठाएगा अली अहमद भाई का पास इंशाल्लाह ताला। इस इलाके का हीरो जो अली अहमद भाई आप लोगों का गली आप लोगों का सीवरेज इंशाल्लाह ताला मसला हल करेगा। अगर हल नहीं हुआ जिस तरह में हर तंजीम के खिलाफ आवाज उठाएगा मैं अपने बंदे के भी खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं आप लोगों को साथ हूँ। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों हमारे बिलावल साहब का हिदायत है सामने 3 हमारा गवर्नमेंट का ये 2.5 साल हुआ जो कराची में सिंध गवर्नमेंट है। नासिर शाह साहब को टास्क दिया एक इलाका भी आप लोगों ने छोड़ना दिया आप लोगों ने काम करना। शेरशाह बिल्कुल वाकई मुतासिर है। मैं अपना यूसी का सदर से दरखास्त है हमारा अपना अली अहमद जान भाई से दरखास्त है आप लोग को ताजर बिरादरी का और शेरशाह का मसाइल आप लोग चेक कर लो आप लोग दौरे कर लो आप लोग बिलावल साहब का नासिर शाह साहब तक पहुंचा दो। और मैं बताना चाहता हूँ इस इलाके के डीसी साहब हमने मुतहदा का पता खत्म कर दिया। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ मैं आपको चैलेंज दूंगा से पता बंद करो शेरशाह का ताजर मत तंग करो शेरशाह का आवाज को मत तंग करो। खुदा की कसम अगर तू हर सीधी होएगा कल इंशाल्लाह ताला कर मिल जाएगा अल्लाह के हुक्म से। ये पीपल्स पार्टी का मंशूर दिया ये पीपल्स पार्टी का किताब में दिया पीपल्स पार्टी का जो अफसर जो जिम्मेदार किसी को तंग करेगा उसी को नौकर इंशाल्लाह बरतरफ करेगा अल्लाह के हुक्म से। ज्यादा बात नहीं करो मेरे भाइयों काफी लोग बैठे हुआ इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वादा करूंगा रहीम भाई तमाम ताजर बिरादरी से आप लोगों का आवाज इंशाल्लाह ताला बिलावल तक इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। आप लोगों का दर्द हमारा दर्द है आप लोगों का गम हमारा है आप लोगों का परेशानी हमारा है। यूसी का जो सदर है मेरे छोटे भाई आपने ये आवाज उठाना अली अहमद भाई को बस अली अहमद भाई जो है ना आवाज नासिर शाह तक पहुंचाएगा ये आप लोगों का सदवाते है। हमारा सिलसिले रहनुमा रमजान का कल भाई इंशाल्लाह ताला इस रोड पर नासिर शाह भाई को जलसा करेगा। आप लोग दावत दे आप लोग अगर किसी से कम है तंग है आप लोग कमिश्नर से तंग है तो इंशाल्लाह ताला वो सीट पर नहीं रहेगा वो ट्रांसफर हो जाएगा उसी का नौकरी खत्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह आप लोगों से वादा है। अल्लाह हाफिज। वो रियासत के आईन को मानते हैं और रियासत की जो जिम्मेदार इदारे होते हैं या मेरे भाइयों ने पुलिस का कहा डीसी का कहा कोई आके आम शहरी किसी से पत्ता नहीं मांगता डीसी आता है पर्ची फेंक के जाता है। क्यों? हम कानून को मानते हैं हम ये कहते हैं कि डीसी हमारा डीसी है। तो अगर हम ये कानून मानते हैं तो रियासत हुकूमत और रियासत 2 अलग अलग चीजें हैं मेरे दोस्तों। मैं सदर साहब और यहाँ बैठे हुए अपने तमाम दोस्त बिलखुसूस साईं बैठे हुए मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है तो रियासत की कुछ जिम्मेदारी होती है। ताजिर बेचारा दुकान चलाए कारोबार करे या सड़क का रोना रोए पानी का रोना रोए। मेरे दोस्तों जो जिम्मेदारी रियासत की है उसके लिए हम इकट्ठा हुए। असल बात यह है कि बातें तो बहुत सारी हुई। सबसे पहले मैं इन तमाम हजरात का मशकूर हूँ जो स्टेज पे आए सब ने मिलकर हमारी हौसला अफजाई की। मुझे बहुत खुशी हुई और ये कहा कि हमारे मुतालिक अगर कोई भी काम पड़ जाए हम हाजिर हैं। इनमें
عثمان عزیز اللہ میں ان کا مشکور ہوں، شہزاد بٹ صاحب کا مشکور ہوں، اور رمضان کاکڑ کا مشکور ہوں، ناظم کیسر بٹ کا مشکور ہوں، مفتی عبد الرحمان کا مشکور ہوں، داوڑ شاہ کا مشکور ہوں، داؤد خان پٹھان کا مشکور ہوں، درانی صاحب کا مشکور ہوں، اور آخر میں سکندر صاحب کا مشکور ہوں. اور ایک اہم رہنما ANP سے جن کا تعلق ہے، ان کی طبیعت ناساز ہے، اس وقت بھی ان کو بخار ہے، لیکن میں اس کا بہت مشکور ہوں کہ وہ پھر بھی اسٹیج پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ میں ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں جو آئے، اور اپنی کمیٹی کا مشکور ہوں جنہوں نے اتنا شاندار پروگرام. بات لمبی نہیں کروں گا، جو باتیں ہمیں کرنی تھی وہ ان لوگوں نے کر ڈالی. میں ان سب کا دل سے مشکور ہوں. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اکرم الاکرمین، یا اللہ تو ہماری اس حاضری کو اپنے در میں قبول و منظور فرما، اور اس جمع ہونے، اس اکٹھے ہونے کو آپس میں محبتوں، الفتوں اور راحتوں کا ذریعہ بنا. اور جن حضرات نے، اس مجلس کے شرکاء نے اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جن جن عزائم کا اظہار کیا ہے، اللہ تو ان سب کو ان تمام تر عزائم میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم نے یہ تاجر برادری شیرشاہ کے حوالے سے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، جس میں سینکڑوں لوگ شریک ہیں. ہمارا جو مین مسئلہ ہے وہ صرف اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بڑے دکاندار ہیں ان کو سب سے پہلے سیوریج کا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر اگر بارش ہوتی ہے تو وہ بارش کا پانی 15 دن تک کھڑا رہتا ہے. اس کے بعد اگر وہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو سیوریج جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں، نالے بند ہو جاتے ہیں، روڈ ٹوٹے پھوٹے ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے نا پینے کا پانی کا بھی مسئلہ ہے. تو برائے مہربانی ہماری سندھ گورنمنٹ، وفاق اور باقی جو یہاں پہ ذمہ داران ہیں ان سے یہ اپیل ہے. ایک یہ ہماری غیر سیاسی کمیٹی ہے، ان کا تعلق صرف تاجران سے ہے. ان سے اپیل ہے کہ برائے مہربانی یہ لوگ ہماری ان پریشانیوں پہ اور ان مشکلات پہ وہ لوگ نظر ثانی کریں، اور ہم شیرشاہ تاجر برادری کے ان مسئلوں کو حل اچھی طریقے سے کرے. سب سے پہلے سیوریج کا مسئلہ ہے، پھر روڈ کا مسئلہ ہے، پھر نلی نالوں کا مسئلہ ہے. یہ پروگرام ہم نے منتخب بھی اسی لیے کیے کہ ہماری تاجران کو اس سے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور بہت زیادہ یہ لوگ پریشان ہیں، تاکہ وہ آئیں اور ہمارے ان تاجران کا یہ مسئلہ حل کریں. ہم شیرشاہ تاجر برادری، اصل کہ ہم تاجر برادری کی ضرورت کیا پڑی، ہم نے کیوں یہ تنظیم بنائی شیرشاہ نے. تاجر تو آلریڈی شہر میں بہت ہے، بڑی بڑی تاجر بڑی بڑی اسٹیشن ہے، مختلف اسٹیشن ہے. ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ہمیں ضرورت اس لیے پڑی کہ یہاں مسائل ہے، اور رینیو کے مد میں ہم 70% یہاں ٹیکس دے رہے، اور یہاں ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ کباڑی مارکیٹ یہاں ہے، اور یہاں ایشیا کی سب سے بڑی لونڈے کی مارکیٹ یہاں ہے، اور یہاں ایشیا کی سب سے بڑی صنعتیں یہاں پہ ڈال سے لے کر ہونڈا کمپنی سے لے کر سوزوکی والے بڑے پراچا مل، یعنی یہاں پہ ہم گورنمنٹ کو، ریاست کو 70% رینیو دے رہے ہیں، اور ہماری وسائل اتنے ہیں کہ وہ 5% تک بھی حل نہیں ہو رہے. اس وجہ سے اس مسائل کے حل کے لیے سیاسی پارٹیوں نے تو کچھ کیا نہیں، تو اس لیے ہم لوگ کو مجبورانہ کیا آنا پڑا. تو ہم تو ساری سازشوں کو یہی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے، ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، اور ہمیں شیرشاہ کے علاقے کے لیے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے یہ تنظیم کے ہمارے برادری آپ لوگ کے ساتھ ہوگا. جو ہمارے ساتھ تعاون کرے گا ہم علاقے میں کوشش کریں گے، اور ان کے جو صحیح امیدوار ہمارے علاقے سے ہوگا ہم ان کے حق میں بولیں گے اور ان کو ووٹ بھی دلوائیں گے انشاءاللہ. اور اگر وہ ہمارے لیے سوچے، اگر وہ ڈیفینس میں رہے اور شیرشاہ کو نظر انداز کرے، یا تو وہ کہیں اور انتہائی میں رہے، شیرشاہ کو نظر انداز کرے. اور ہم تاجر برادری تو بالکل لاوارث، کسی نے آج تک پوچھا ہی نہیں ہے شیرشاہ کی تاجر برادری کے حوالے سے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ بلیک کوارٹر میں، یہ دوسری نسل ہے ہماری. ایک نسل اسی میں پیدا ہوئی ہے بلیک کوارٹر میں، یہ سیوریج کے نظام کی وجہ سے، قدیم سیوریج
निज़ाम जो 50 साल पुराना है, उसके बाद यहाँ काम नहीं हुआ। अगर हुआ है तो लोगों की किसी ने अपने चौकाट सीधा कर दिया, अपने चौकाट गली की सीधा कर दिया, आगे मसाइल हल नहीं हुआ। हम तैजर बरादरी रहीमुल्लाह भाई से हम जरा एक सवाल ये कर रहे हैं कि इनकलाबी साहब से कि जो शेरशाह के अंदर इन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया है, इसके साथ अगर इनके साथ प्लेटफॉर्म पे जो लोग हैं तो इनका साथ दें ताकि MPA MNA इन्हीं के इलाके का हो, उसके बारे में सर आप बताएं। तो हमारी मकसद भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पहले जो MNA उनके आए हैं वो तो उन्होंने इलेक्शन के दौरान अपना चेहरा फेस दिखा के और उन्होंने 2-4 जलसे लेके वोट लेके कामयाब होके वो गया डिफेंस में रहे या कहीं और रहे या कहीं चावलों में। यहाँ हमारे पास रहने वाला मुझे तो याद नहीं है कि यहाँ कोई MPA हमारे मोहम्मदी रोड की है या उर्दू बाजार की या जला रोड की है या लमगी रोड के, यहाँ कोई नहीं। अलबत्ता वो सियासी प्लेटफार्म जो हमारा MNA MPA इधर का होगा उसका हम भरपूर साथ देगा, क्योंकि वो हमारा गली का बशिंदा होगा, उन्हें अपने मसाइल का हल का पता होगा। और ये हमारे मसाइल काफ़ी कमज़ोर है, इसके हल के लिए हमने बहुत कोशिश करना है। और खुसूसन ताजर चाहे गोदाम वाला हो या इंडस्ट्री वाला हो या छोटे से छोटे दुकानदार गली माले वाले हो, सारी मुश्किलात में है। थोड़ी बहुत कोरोना ने कमर तोड़ी, फिर उसके बाद महंगाई कमर तोड़, महंगाई ने हमारी कमर तोड़ी, उसके बाद फिर हमारे ये वसाइल, ये सवरीज और ये खस्ता हाल शेरशाह का और वो जो सर है, मतलब जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ इस पर देखें कि अगर जिस तरह से आपने ये तमाम ताजरों को एक किया है, क्या आप शेरशाह के अंदर जो जमातें हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, उनको भी एक करके और अपने इलाके का ही MPA MNA बनाएं तो माशाल्लाह आपकी इस जीत के ऊपर बहुत आवाम खुश होगी। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आने वाले दिनों में उन सारी तंजीमों से मीटिंग करेंगे और इसमें हम इंशाल्लाह कबाड़ी के नए उनको भी बुलाएंगे और ये जो हमारे गुलबाई सेठ के लौंडे वाले गोदामों वाले इनको भी बुलाएंगे। तो हम फिर खुद शेरशाह के जितने हमने दावत दी उनमें कई आई जो रहनुमाई और शायद कोई मसरूफियात की वजह से, तो इंशाल्लाह उनके साथ मीटिंग करके फिर हम सियासी प्लेटफार्म वालों को बुलाएंगे, ठीक है। फिर उनसे रब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह यही कदम उठाएंगे और यही सोचेंगे कि हमारा बाशिंदा यहीं का रहायशी हो और यहीं का रहायशी होगा तो हमारा मसाइल हल होगा। ठीक है, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को आप कवरेज कर रहे हो। दरअसल में ये बहुत ही अच्छा इकदाम था, ताजर बिरादरी ने मुनक़िद की थी, जिसमें तमाम सियासी पार्टी के लोग भी मौजूद थे, जिसमें अपने पार्टी की तरफ से ख्यालात का इज़हार किया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ, जब भी ये बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें तो इंशाअल्लाह ताला इसमें मैं सूबाई सदर को भी और जनाब नासिर हुसैन शाह साहब को भी और जिसको भी ये बुलाना चाहे, जो इनके मसाइल है उनसे मैं आगाह करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने अर्ज किया था कि कानून में ताजर बरादरी का बहुत बड़ा हक है, आइन में इनका हक है, इस रियासत में इनका हक है, पीएन से लेकर वज़ीर आज़म तक, सदर तक, चीफ ऑफ आर्मी तक